So we have discussed, we have started extraction of metal, and we have discussed what are ore, primarily what are ore, and what are minerals from the ore, and then the metal will be extracted from the mineral, right? So definition for ore, definition for mineral, and definition for metal part definition metal extraction, just procedure in simple way you need to understand. We need to dig ore, we need to take the ore, and from that we need to collect the mineral. Yes. Then from the mineral the metal will be extracted. एकदम simple. Acha. Sometimes we use some term, you'll see in your book it is written native. So for example, if you find a gold ore, you don't need to go for the minerals, because the metal is native, means it is unreactive. It is already there. It is not forming any compound. Gold, if you find a gold mine, you got the gold basically, because gold is unreactive. So see, a few very unreactive metals such as gold are found native, means as it is. So that means that they exist naturally as the uncombined element. Silver and copper are also sometimes found native, although much more rarely, because to some extent silver and copper they react. ঠিক আছে? Okay. আর last class আমি যেটা আরেকটা কথা বলছিলাম এটা হচ্ছে যে metals which are in oxidized form, say iron oxide, aluminum oxide, we can remove oxygen, right? And we can extract the metal. Reduction, simple reduction. But if the ore is not in the form of oxide, say zinc sulfide, এটাকে আমরা এটার নাম কি zinc blend, দেখো লেখা আছে এই ওরটার নাম হচ্ছে কি zinc blend। এই স্ফেলারাইট এই নামেও ডাকি, বাট মোস্ট পপুলার হচ্ছে zinc blend। এই নামে আমরা ডাকি, which is zinc sulfide। zinc blend কি? zinc blend হচ্ছে ওর কমার্শিয়ালি, মানে বিজনেস টার্মে ওকে zinc blend নামে মানুষ ডাকে, but chemically এটা কি zinc sulfide, definitely, right? That we know. Okay, so zinc sulfide, since sulfur is present, দেখো সালফারকে আমরা ফার্স্টে কি করলাম, রোস্টিং। রোস্টিং কি জিনিস? রোস্টিং কি জিনিস? ভাজা। ভেরি গুড। মানে আমরা যে ঠিক যেভাবে হচ্ছে চিকেন ফ্রাই করি, সরি বারবিকিউ করি নেটের মধ্যে নিয়ে, এই জিঙ্ক সালফাইডকেও নেটের মধ্যে নিয়ে হচ্ছে অক্সিডাইজ করি, আমরা হিট দিই। হ্যাঁ, তো জিঙ্ক সালফাইড থেকে অক্সিডাইজ করলে কি হবে? জিঙ্ক সালফাইড will convert into zinc oxide and sulfur dioxide will be produced, right? So zinc oxide, then zinc oxide will be reduced by carbon and zinc metal will be formed. এই যে আগে জিঙ্ক সালফাইড করে নিলা, এরপর জিঙ্ক সালফাইডকে সরি জিঙ্ক অক্সাইড করে নিলে, এটাকে জাস্ট কার্বন দিয়ে রিডিউস করো, ইউ উইল গেট জিঙ্ক প্লাস কার্বন মনোক্সাইড। হ্যাঁ, do you understand? So if an ore is not, or a mineral is not in oxidized form, then oxidize it. And what is the term we use for oxidation of mineral? Roasting. ঠিক আছে, roasting. So after roasting you will get the oxide of that metal, then reduce with carbon, you will get the metal. Fine. Agreed? Clear? এ পর্যন্ত? Okay, এটা তো বললাম। Methods of extraction and the reactivity series. তাহলে আমাদের যেটা খেয়াল করা লাগবে, since we will do business with this, so we need to calculate the cost of energy to produce your metal and the cost of the reducing agent. If the reducing agent is cheap, then we are happy. We are going to reduce the mineral in order to get the ore, in order to get the metal. Otherwise, we need to go for electrolysis. And electrolysis means electricity cost will be very high, and the metal will be costly. That is a problem. Do you understand? So, as we say, what is our benchmark? We have only one cheap reducing agent, which is carbon, and it is abundant in the earth, right? Carbon means graphite, right? See, carbon is in bracket and it is a non-metal. So if the metal is above carbon in the reactivity series up to aluminium, you need to go for electrolysis. Why? Because you don't have cheap reducing agent. Understand? You don't have
cheap reducing agent. And below carbon, whatever the metal is, you need to go for এটাকে বলি আমরা হচ্ছে you need to use you can use carbon as মানে heat with carbon. Very simple. Heat with carbon. Heat with carbon. মানে heat with carbon, reduce with carbon, anything you can say. But if the metal is above carbon, then you need to go for electrolysis. Because say for example, তুমি aluminium কে extract করতে চাও, কি দিয়ে extract করতে পারবা? Magnesium দিয়ে extract করতে পারবা. But magnesium itself you need to manufacture by using electrolysis. So why not aluminium কে তুমি electrolysis দিয়ে manufacture? Is it clear? That is how it goes. কার্বন না বলে আমরা কি করব রোস্ট করলে হবে হ্যাঁ কোটা হিট উইথ কার্বন না রোস্টিং তো অন্য জিনিস if the mineral you are মানে you have taken ধরো জিঙ্ক সালফাইড এখানে কি জিঙ্ক অক্সাইড থাকলে তো রোস্টিং এর দরকার নেই জিঙ্ক সালফাইড থাকলে এটাকে রোস্টিং করে নিতে হবে তাহলে জিঙ্ক অক্সাইড হবে রোস্টিং যদি করো কারণ রোস্টিং করলে কি হবে এটা অক্সিডাইজ হবে তাহলে সালফারটা রিমুভ হয়ে গেল অক্সিজেনটা ঢুকলো যদি জিঙ্ক অক্সাইড করে ফেলতে পারো you know removal of oxygen is reduction right তখন তুমি এটাকে রিডিউস করে ফেলবা হিট উইথ কার্বন মানে কিন্তু রোস্টিং না heat with oxygen is roasting মানে you are oxidizing the stuff so that is roasting একদম ক্লিয়ারলি কথা বলো or if you want to extract aluminum that I said and if you extract any metal above carbon then you need to go for electrolysis. Do you understand? Any metal up to this. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, francium, cesium, rubidium, anything. Do you understand why we need to go for electrolysis? You don't have any cheap reducing agents. তুমি তো কার্বন দিয়ে ওগুলোকে রিডিউস করতে পারবে না বারবার তো একটা কথাই বলতেছি রে বাবা কার্বন ইজ আ ভেরি চিপ রিডিউসিং এজেন্ট তুমি জানো কয়লা কিনা যায় বাজার থেকে তুমি বারবিকিউ করো কয়লা দিয়ে এন্ড দেখি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বারবিকিউ করো তো মানে অ্যালুমিনিয়াম মেটাল কিনা আনো তো কয়লার মতো 1 কেজি নট চিপ ভেরি কস্টলি ম্যাগনেসিয়াম মেটাল ভেরি কস্টলি পটাশিয়াম চিন্তাই করতে পারবো না পটাশিয়াম কিনা এনে কাজ করতে ভেরি রিঅ্যাক্টিভ এটা রাখতে পারবো না আসলেই দেখবা নষ্ট হয়ে গেছে পটাশিয়াম অক্সাইড ফর্ম করে সোডিয়াম অক্সাইড ফর্ম করে বসে আচ্ছা পটাশিয়াম মানে অয়েলের আন্ডারওয়েল স্টোরিং টু অক্সিজেন এন্ড ময়েশ্চারের কাছাকাছি রাখতে হবে না পটাশিয়াম এন্ড সোডিয়াম মেবি টু অয়েলের মধ্যে প্রিজার্ভ করে রাইট গ্রুপ 1 মেটালস ঠিক আছে ক্লিয়ার এটুকু okay so এরপর যাই তাহলে metals below carbon in the reactivity switch for a metal below carbon in the reactivity the cheapest method of reducing the ore is often to heat it with carbon right the extraction of iron is good example for this one of the main ore of iron contains a high percentage of iron trioxide the iron can be extracted from this by heating with carbon okay আচ্ছা এটা ফুল প্রসিডিউরটা আমি বলবো আগে এটা দেখো এর পরের পেজে ডায়াগ্রামটা দেখো এটা কি জিনিস এই যে বড় একটা ডায়াগ্রাম প্লাজমা এটা বাংলা কি মানে লেমেন টার্মে বলো এটা কি জিনিস
এটা একটা চুলা, এটা কি চুলা। সিম্পল একটা চুলা, ফার্নেস, বড় একটা চুলা, রাইট? আমরা কি আমাদের লাইফে বড় কোন চুলা দেখছি? এই সাইজের বড়, বিশাল, জীবনে দেখো নি? ব্রিক ফিল্ড দেখছো কেউ? হ্যাঁ। ব্রিক ফিল্ড দেখছো? হ্যাঁ স্যার। কি দেখছো? ব্রিক ফিল্ড দেখো নাই? এই যে আশুলিয়া গেলেই তো দেখা যায় বড় বড় চিমনি থাকে, ওটার ধোঁয়া নিচে উঠতে তো থাকে। ইয়া থাকে। Okay. ব্রিক ফিল্ড হচ্ছে ব্রিক বার্ন, ব্রিক বার্ন করে, এই যে এরকম, ঠিক এরকম, জাস্ট ব্রিক ফিল্ডের মতো এটা, ঠিক আছে? ব্রিক ফিল্ডের ওই চিমনির মতো বড় একটা চিমনি থাকে, ফাইন। আচ্ছা, আমরা কি করতেছি দেখো, এটার মধ্যে আমরা তো এটার মধ্যে কি করব, আয়রন এক্সট্রাকশন করব, রাইট? আয়রন ওর যেটা আছে, আয়রন ওরটাই না, আয়রন ওর থেকে আমরা সয়েল যেটা ওটা সরাবো না, ডাইরেক্ট ঢেলে দিব, এটা পাট থেকে সরাবো না। দরকার নেই, ওটা সরাইতে আরো আমার কস্টিং বাড়বে, আমার এখানেই সরাবো, মানে অটোমেটিক্যালি হবে। আয়রন ওরটা কি? হেমাটাইট। কি নাম? HEMATIT লেখা আছে বুকে, হেমাটাইট দেখাইতেছি, লেখা আছে হেমাটাইট। হেমাটাইট হচ্ছে কি? আয়রন ওর, ওকে? এটা কমার্শিয়াল নেই। এটার মেইন উপাদানটা কি, মেইন জিনিসটা কি এটার মধ্যে? Fe2O3, আয়রন 3 অক্সাইড। আয়রন 3 অক্সাইড হচ্ছে মেইন মিনারেলটা এটার মধ্যে আছে, বাট আমরা একদম আয়রন ওরটা মাটি কাইটা আই না, ট্রাক দিয়ে আই না, ঢালতেছি। দেখো কি কি ঢালছি একসাথে। নাম্বার 1 আয়রন ওর, নাম্বার 2 কোক। কোক জিনিসটা কি? গ্রাফাইট। মানে কয়লাকে অনেক নামে আমরা রাখি, কোক, কার্বন, গ্রাফাইট। হ্যাঁ, কোক কারণ ওর কমার্শিয়াল নেম কোক, কোক মানে কার্বন। মানে এক একটা জিনিসকে মেডিকেল টার্মে একটা বলে, হুম। বা কমার্শিয়াল টার্ম এটা। এরপর হচ্ছে নাম্বার 3, যেমন তুমি বলো কি ক্যালসিয়াম কার্বনেট, আর ইয়া নরমালি কমার্শিয়ালি কি বলে? লাইমস্টোন, চুন। ঠিক আছে, তাহলে কি কি দিলাম? হেমাটাইট মানে আয়রন ওরটা দিলাম, কার্বন মানে কোক দিলাম, আর লাইমস্টোন, এই তিনটাকে ঢেলে দিলাম কোথায়? এই যে ফার্নেসের ভিতর, উপর থেকে। এখানে এটা দেখাবো আমি একটু পরে, ইয়ে দিয়ে, প্রেজেন্টেশন দিয়ে দেখাবো কিভাবে। একটা চেইন থাকে গাড়ির মতো, ট্রলি আর কি, ছোট ছোট ট্রলি আছে, এই ট্রলিটা আসে বেল্টের মতো, আসে 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 এখানে আইসা এটা এভাবে ফালায় দিয়া আবার নিচ দিয়ে বের হয়ে যায়। আবার এই শোল্ডারটাতে খুব ব্যথা, ঘুরাইছি যে হাত, হঠাৎ লাগছে। ফ্রোজেন শোল্ডার বলে, বুঝো? হ্যাঁ, আমার বাবার বেশিরভাগ তো ইন্ডিয়ান তো ভাই এরপর কি হয়েছে, হ্যাঁ কি হবে জানি না, বা সিআরপি থেকে অনেক জন আসছে 2 উইক পর। সিআরপি থেকে? ও তাহলে আমারও সিআরপি যেতে হবে। ফ্রোজেন শোল্ডার আর আমার এই প্রবলেমটা কি সেম? ফ্রোজেন শোল্ডার না, বাবাটা তো মরাই যাচ্ছে না, একদম একটা হাতে। ও তাহলে ওইটা কি ফ্রোজেন শোল্ডার বলে? এটা হচ্ছে তোমার জয়েন্টে পেইন, মানে কিছু মুভমেন্ট আছে যেগুলো আমি করতে পারি, আর কিছু এই যে ধরো হঠাৎ করে এটা করলাম না, বাবা এটা ঠাস করে লাগছে, হ্যাঁ, এটা। আচ্ছা, এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে। হাত নাড়ানো যায় না ফ্রোজেন শোল্ডার। হ্যাঁ, হাত নড়া যায়। আমি তো এই যে মার্শাল আর্ট যখন প্র্যাকটিস করি, কিছু কিছু পাঞ্চ আমার প্রবলেম হয়, কিন্তু কিছু মুভমেন্টে খুব ঝামেলা হয়, এটা একটা প্রবলেম। মানে এটা তো একটা বিশাল উইকনেস না, আমি ফাইট করতে গেলাম, এটা আটকায় গেল, এত ঝামেলা। আচ্ছা, সো আমি কি বুঝতে পারছি? তাহলে এরকম ট্রলি একটা আসে, এসে এরকম বেল্ট আছে অটোমেটিক, হ্যাঁ, তুমি লোড করে দিছো, আসছে এভাবে ফালাই দিয়া, দেখো তো এভাবে ফালাই দিয়ে এটা আমার নিচ দিয়ে আমার চলে গেছে। ও ওটা যে এয়ারপোর্টে যে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেম সেম, ঠিক আছে, এভাবে আইসা ফালাই ফালাই চলে যাবে, এক একটা ট্রলি আসবে, আবার খালি হয়ে হয়ে চলে যাবে, আবার ওখান থেকে লোড হবে, আবার চলে যাবে, মানে বেল্ট, রোটেটিং বেল্ট, রোটেটিং বেল্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর ভিতরে কি করতেছি দেখো, একদম নিচে চলে আসলো না এখানে, এই ভিতরে গ্রাফাইটের মধ্যে তো আগুন জ্বলে, তাই না?
তোমরা যে বারবিকিউ করো তখন গ্রাফাইটে আগুন জ্বলে না, এই যে কোকের মধ্যে আগুন জ্বলবে, কোক তো ফালাইছো, এখানে আগুন জ্বালানো আছে, কোক জ্বলতে থাকবে, ওইখানে হ্যামাটাইট আছে, সবকিছু আছে, লাইমস্টোনটা আছে। আচ্ছা, তাহলে যত টাইম যাইতেছে টেম্পারেচার বাড়তেছে না, তাহলে তুমি যখন ফার্স্ট কি হবে ঘটনাটা, আমি কই লিখবো এটা, এখানে লিখি না, লিখতে পারবো হয়তো, নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট কি হবে, এই যে কোক যেটা দিলা না, ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য রিয়াকশন, কার্বন উইল বি বার্নড ইন অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড। It is a strong exothermic reaction. It is a Strong exothermic reaction. exothermic মানে very heat producing reaction. তুমি তো জানোই কার্বন মানে কয়লাকে যদি হিট দাও তাহলে মানে বার্ন করো তাহলে ওইটা হিট প্রডিউস করে না, অনেক হিট প্রডিউস করে, ওইটা দিয়ে আমরা বারবিকিউ বানাবো। ওয়াসি সাহেব লুক এট মি, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য রিঅ্যাকশন। তাহলে ফার্স্ট কাজটা কি, স্টেজ 1 তোমরা পরে লিখবা, আমি টাইম দিব লেখার জন্য। কার্বন উইল বি বার্নড ইন, এটা এইভাবে লিখতে পারবা না কথাটা, কার্বন উইল বি বার্নড ইন অক্সিজেন, কার্বন ইজ বার্নড ইন অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইট ইজ আ হিট প্রডিউসিং রিঅ্যাকশন, As it is exothermic. It is a exothermic reaction, just এইটুকু। exothermic বললে তো খুবই ভালো, আমরা তো exothermic endothermic তোমাদেরকে পড়াই দিই, না আগে চ্যাপ্টারে একবার বলছেন। বলছি না? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে এটা হলো ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে? তাহলে হিট প্রডিউস হইতেছে, এটা ডেল্টা এইচ মানে হিটটা কেমন প্রডিউস করে এটা বলতেছি, নেগেটিভ 396 কিলো জুল পার মোল। এটা এখন তোমাদের দরকার নাই, মানে জাস্ট একটা অ্যামাউন্ট যেটা দিয়ে বোঝা যায় এটা ভালো হিট প্রডিউস করে, ঠিক আছে? তাহলে টাইম যাবে হিট বাড়তে থাকবে না। এই দেখো এই যে লেয়ার গুলা, স্টিল লাইনস উইথ হিট রেজিস্ট্যান্ট ব্রিক, হিট রেজিস্ট্যান্ট ব্রিক যদি দেই এটা ইনসুলেটেড না? জি জোরে বলো। হ্যাঁ লট অফ হিট ডেফিনেটলি, এই যে দেখো আস্তে আস্তে 1800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। হিট রেজিস্ট্যান্ট ব্রিক মানে তুমি যদি হিটকে যদি বের হইতে দাও তাহলে তো আর হিটটা বাড়বে না। তোমার চুলাতে অত টেম্পারেচার হয় না কেন, বিকজ সব বাইরে হয়ে যাচ্ছে। এখন তুমি এটাকে ইনসুলেট করো, ওই যে ইয়া আছে না কি বলে, ওই যে ম্যানুয়াল ওভেন আছে দেখবা, অনেকে বেকারি আইটেম বানায়, বিস্কিট পিৎজা এগুলো বানায়, ম্যানুয়াল ওভেন কি করে, হিটটাকে রেজিস্ট করে দেয়, তাইলেই তো তোমার অনেক হিট বাইরে হবে এবং মানে চট করে রান্না হয়ে গেছে। তুমি যদি এটা করতে পারো, যদি এটা করতে পারতা তাহলে তুমি কি পরিমাণ এনার্জি সেভ করতে পারতা বুঝো, তোমার এত গ্যাসের বিল আসতো না। তুমি যদি কোনোভাবে হিটটাকে এই মানে ইয়েটা আমাদের যে বাসায় যে চুলাগুলো আছে এগুলাকে যদি প্রপার ডিজাইন দিয়ে করতে পারো, যেখানে হিট রেজিস্ট্যান্স থাকবে, হিটটা ধরে রাখতে পারবা, এই 100 টাকার গ্যাস দিয়ে পুরো মাস চলে যাবে, কিন্তু তোমার 1000 টাকার গ্যাস, রাইট? ওকে, তাহলে ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে কার্বন উইল বি বার্নড ইন অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইট ইজ এ স্ট্রং এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, মানে হিট উইল প্রডিউস। আচ্ছা সেকেন্ড স্টেজে কি হয় দেখো, এই ওয়াসি দেখো, এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা ফার্স্ট স্টেজে ফর্ম হয়েছে না, ইট উইল রিঅ্যাক্ট উইথ মোর কার্বন, হ্যাঁ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, it will react with more carbon to form 2 moles of carbon monoxide. কি ফর্ম হলো এবার? কার্বন মনোক্সাইড। এই দেখো দুইটা কার্বন দুইটা অক্সিজেন হয়েছে। এইটা এই ঘটনাটা কখন ঘটবে, যখন টেম্পারেচারটা অনেক হাই থাকবে, অ্যারাউন্ড 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অ্যারাউন্ড 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অ্যারাউন্ড এই কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল রিঅ্যাক্ট উইথ কার্বন টু ফর্ম কার্বন মনোক্সাইড। Carbon is a good reducing agent, but carbon monoxide is an excellent reducing agent. কি বললাম? Carbon monoxide, এবং it is the main reducing agent. Carbon monoxide is an excellent reducing agent. তাহলে কার্বন মনোক্সাইড মেইন রিডিউসিং এজেন্ট ফর্ম হয়ে গেছে না? এখন নাম্বার 3, এই মেইন রিডিউসিং এজেন্ট আর এই যে কার্বন, বোথ আর রিডিউসিং এজেন্ট, দুইটাই আয়রন ফর্ম করতে থাকবে। কারণ এখন আয়রন অক্সাইডটা তোমার মানে the displacement reaction will start occurring. এটাও তোমার মেল্ট হয়ে গেছে, মানে তোমার হেমাটাইটটাও মেল্ট হয়ে গেছে ইন দ্য বিগ টাইম, রাইট? তাহলে কি হইতেছে দেখো, আয়রন মেটাল উইল ফর্ম, আর কার্বন তো
কার্বন উইল বি অক্সিডাইজড টু ফর্ম কার্বন মনোক্সাইড, আরো কার্বন মনোক্সাইড প্রডিউস হবে এখানে। তাহলে এখানে যদি ব্যালেন্স করতে চাও 2Fe, এখানে কয়টা 3, তো এটা 3, তাহলে 3CO, বোঝা গেছে? তাহলে আয়রন, লিকুইড আয়রন ফর্ম হইতেছে, এই যে দেখো লিকুইড আয়রন, লাল টকটকে আয়রন দেখবো বেরিয়েছে। ও হ্যাঁ, যে শীত যখন থাকে ওটাকে শেপ করে তারপর ইয়ে করে ড্রাই মানে হার্ড হয়ে যায়। হ্যাঁ, Is it the one? হ্যাঁ, ওইটা তো তুমি ইয়েতে ওই ব্ল্যাক স্মিথের দোকানে দেখছো, ব্ল্যাক স্মিথের দোকানে ওরা যে ছুরি টুরি সব বানায়, কি করে ওই যে একটা টানে না, কি টানে, And then it's like something ওটা কি টানে, reddish. ওটা কি টানে, জানি না। একটা টানে না, ওই ইয়েতেও দেখা যায়, ও আচ্ছা, হপার না কি যেন বলে। এটা কি ইয়া করে বাতাস দিয়ে এরকম কি করে? এই যে দেখো, এই যে দেখো তোমার বাতাস, এটা ছাড়া রিয়াকশন হবে না। Oh, তুমি কি করো, তুমি যখন বারবিকিউ করো একটা ছোট ফ্যান নিয়ে আসো না, ফ্যান দিয়ে কি করো, নিবা যাইতে নিলেই ফ্যানটা ভালো করে দাও, বা যত জোরে বাতাস দাও তাড়াতাড়ি আবার আগুনটা চলে যাবে, carbon layer create হয়। লেয়ার ক্রিয়েট হয়। প্লাস হচ্ছে তুমি অক্সিজেনটা, প্লেন্টি অফ অক্সিজেন যদি সাপ্লাই দাও, তাহলে হচ্ছে তোমার তারপরে ওটা যে টানে দেওয়া যে বাতাস দেয় হ্যাঁ, হচ্ছে ম্যানুয়াল ওয়ে টু গিভ। এই দেখো, এই দেখো এখানে, এই যে তুমি যেটা বলতেছো ব্ল্যাকস্মিথ যেটা করে, এটা হলো এটা হট এয়ার ব্লাস্ট দিতেছে, ঠাস ঠাস করে বাতাস দিতেছে, অনেক স্পিডে বাতাস ঢুকাইতেছে, হট এয়ার ব্লাস্ট। হ্যাঁ, হট এয়ার ব্লাস্ট দিস। আচ্ছা, তাহলে আমি আগে এইটুকু শেষ করে নেই, বাকিটা বলতেছি। তাহলে আয়রন অক্সাইড উইল রিঅ্যাক্ট উইথ 3 moles of carbon to produce 2 moles of iron and 3 moles of carbon monoxide, ঠিক আছে? তাহলে কার্বন যদি অক্সিডাইজ হয় তাহলে কার্বন মনোক্সাইড ফর্ম হবে, আর কার্বন মনোক্সাইড ইজ অলসো ভেরি গুড রিডিউসিং এজেন্ট অ্যাজ উই সে, রাইট? এটাও কি করবে, আয়রন মেটাল ফর্ম করবে। এন্ড কার্বন মনোক্সাইড যদি অক্সিডাইজ হয় তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হবে। 3CO ব্যালেন্স করলা, হ্যাঁ ব্যালেন্স করবা কেমনে নাইলে, এই যে এখানে 3টা অক্সিজেন আছে, তাহলে এখানে 3টা অক্সিজেন লাগবে না, তাহলে 3 দিলে 3 অক্সিজেন হইছে, তাহলে 3টা কার্বন, তাহলে এখানে 3টা কার্বন। এটাও সেম, দেখো এখানে 2টা আয়রন লেফট সাইডে আছে, তাহলে 2টা, ওকে। এখানে 3টা অক্সিজেন আছে, এখানে একটা অক্সিজেন আছে, 4টা অক্সিজেন, না 3 আর 1, 4 তাহলে এটাকে যদি আমি 3 দেই, এটাকে 3 দেই, তাহলে মিলে যাবে। 3 2 আর 6, তো আবার সাথে আছে তো ম্যাচ করতে হবে। 3টা অক্সিজেন, এখানে 3টা অক্সিজেন, 3 2 আর 6 অক্সিজেন, 3টা কার্বন, 3টা কার্বন, ডান। ওকে, তাহলে এই দেখো লিকুইড আয়রন ফর্ম হচ্ছে, রাইট? এই যে কার্বন মনোক্সাইড যেটা এখানে ফর্ম হলো, ইট ক্যান বি ইউজড আপ এগেইন ইন দিস স্টেজ। এই যে এটা আবার এখানেও আবার কাজ করতে পারবে, ইট ক্যান বি ইউজড আপ এগেইন। তাহলে লিকুইড আয়রন পাইলা তুমি, তাই না? এবার তুমি এই যে ওর দিছিলা না, ওরটার মধ্যে মেইনলি কি আছে জানো? স্যান্ড, ইমপিউরিটি আছে না? স্যান্ডটা তো রিমুভ করো নাই, রয়ে গেছে না? স্যান্ডটা কি? স্যান্ড হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, বুঝা গেছে? এটা হচ্ছে মেইন ইমপিউরিটি, এটাকে তো রিমুভ করা লাগবে, কারণ তোমার এখন যে লিকুইড আয়রনটা প্রডিউস হয়েছে ইজ মিক্সড উইথ স্যান্ড, কারণ তুমি যে স্যান্ড দিয়ে মিশা আয়রন বিক্রি করো, ওটা কি সেল হবে? তাহলে ওটা রিমুভ করা লাগবে। দ্যাট মিন্স আগে মেল্ট হবে, তখনও স্যান্ড লিকুইড ফর্মের আয়রনের সাথে থাকবে, তারপর ওটা থেকে তারপর আমরা এখন আমি স্যান্ডটাকে সেপারেট, মানে আয়রনটাকে স্যান্ড থেকে সেপারেট করতে চাইতেছি, এটাকে আমরা বলতেছি পিউরিফিকেশন। মানে আয়রন তো প্রডিউস হয়েছে ঠিক আছে, বাট ওটা তো পিউরিফাই করা লাগবে, রাইট? কিভাবে পিউরিফাই করব? ওই যে এখানে খেয়াল আছে, এই যে প্রথমে আমরা এই যে এখানে এত স্লো কেন আছে, নেট স্লো না কি স্লো, এই যে লাইমস্টোন দিছিলাম খেয়াল আছে, এটা কেন দিছিলাম, এটা কেন, কারণ কোক ইউজ করলাম, হেমাটাইট যেটা ওটাও ইউজ করলাম, লাইমস্টোন তো ইউজ করি নাই। এই যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তো লাইমস্টোন, রাইট? ক্যালসিয়াম কার্বনেট চুন, হ্যাঁ। এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইজ মেটাল কার্বনেট, এটা যখন টেম্পারেচার অনেক বাড়বে না, তখন যেটা হয় এটা থার্মাল ডিকম্পোজিশন হয়, মানে হিট দিয়ে ব্রেকডাউন হয়ে যায়। থার্মাল মানে কি? হিট। ডিকম্পোজিশন মানে ব্রেকডাউন। তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটটা ব্রেকডাউন হয়ে কি হয়? হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম অক্সাইড এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, বোঝা যায়? ক্যালসিয়াম অক্সাইড এন্ড CO2, ওকে। আচ্ছা,
এই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা আছে না ফর্ম হইলো, এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা হচ্ছে আমার ইমপিউরিটিটাকে সরায় দেবে। এই যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড যেটা, এটার সাথে রিঅ্যাক্ট করে ক্যালসিয়াম সিলিকেট CaSiO3 মনে রাখার জন্য ক্যাসিও ক্যালকুলেটর ইউজ করো না, ক্যাসিও 3 এভাবে মনে রাখবা। এটা কি ক্যালসিয়াম সিলিকেট লেখা আছে, হ্যাঁ ক্যালসিয়াম সিলিকেট। তাহলে এইটা হচ্ছে এই যে সলিড ফর্ম, এটা ডেনসিটি অনেক কম, কি হবে জানো? এটা ফর্ম হইছে না, এই দেখো এই মল্টেন স্ল্যাগ যেটা, এটাই হচ্ছে ক্যালসিয়াম সিলিকেট। এই মল্টেন স্ল্যাগটা দেখো, এই যে মল্টেন আয়রন আছে না, এটা হচ্ছে মল্টেন আয়রন, এটার উপরে এই যে ভাসতেছে মল্টেন স্ল্যাগটা। এই যে এদিকে একটা ট্যাপ আছে, এই ট্যাপটা দিয়া ট্যাপ হোল ফর স্ল্যাগ এটা বের করে ফেলতেছো। আর এই যে নিচে তো লিকুইড আয়রন, এটা ডেনসিটি বেশি, আর মল্টেন স্ল্যাগের ডেনসিটি কম। আয়রনটা নিচে জমা হইতে থাকবে, পিওর লিকুইড আয়রনটা, আর উপরে মল্টেন স্ল্যাগটা ভাসতে থাকবে ময়লার মতো। এই যে ট্যাপ হোল ফর আয়রন, একদিক দিয়ে আমি স্ল্যাগ বের করতেছি, আর একদিক দিয়ে আয়রনটাকে বের করি। হ্যাঁ ওটা তো ইনসুলেটেড, হিটটা তো এদিকে বের হইতেছে না, চিমনি আছে এই যে দেখো, ভালো বলছো, এই দেখো হট ওয়েস্ট গ্যাসেস বের হয়ে যেতেছে উপর দিয়ে, চিমনিটা অনেক উপরে, ওখানে তো মানুষ নাই, মানুষ আছে নিচে। আর মানুষ তো এটাতে এই ইয়াতে তো কাজ করে, সো এটা তো ওইভাবে কাজ করা লাগে আর কি। ব্ল্যাক স্মিথের দোকানে ব্ল্যাক স্মিথ কাজ করতেছে না, সেম তো ফার্নেসের সামনে। আমরা তো আরামে আরামে এই যে আয়রন দিয়ে বিল্ডিং টিল্ডিং বানায় থাকতেছি, বাট এটাতে যারা লেবার যারা কাজ করে এরা তো অনেক কষ্ট করে, তাই না? আমরা তো বটিটা নিয়ে সুন্দর করে ছুরিটা নিয়ে নাইফটা নিয়ে কাটা ফেলতেছি সবজি টবজি, ঠিক আছে, ওটা বানাইতে তো কষ্ট আছে, কষ্ট করেই করে ওরা। আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে তোমার 5 স্টেজ প্রসেস, মানে 3 স্টেজ প্রসেস, আর পিউরিফিকেশন স্টেজ হচ্ছে 2টা। এখন তুমি নোট নিয়ে নাও। আজকে ফিজিক্স এক্সাম ছিল, কেউই আসেনি না ক্লাস হবে, সব অসুস্থ। হ্যাঁ স্যার তো বলে দিছে ক্লাস হবে না, হোয়াটসঅ্যাপে দেখো নাই? না হোয়াটসঅ্যাপে লেখা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ
স্যার এখানে মনিটর একটা ডিলে হয় হ্যাঁ ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্টেড, একটু ডিলে হবে। তো তাহলে আবার ওই যে ওয়ারিং করা লাগে, ওই যে এইচডিএমআই কেবল লাগাইতে হবে। এইচডিএমআই কেবল আবার মানে হাঁটাহাঁটি করতে ঝামেলা। ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট হয়? হ্যাঁ ওয়াইফাই তে তো ওটা কি এইচডিএমআই? হ্যাঁ আজকে আমি স্কুলের জন্য নিয়েছিলাম যে স্কুলে আমাদের ডিজাইন কেবলটা মানে কি নষ্ট হয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এইচডিএমআই লাগাইতে চাইতেছি না কেন, ওই যে আগেরটাতে তো এইচডিএমআই লাগানো ছিল, হ্যাঁ লাগাইতে চাইতেছি না, ওই যে ইয়ে হয় মোবাইলে কি অনেক লাগে মানে তারটা থাকলে। ওয়াইফাই তে হওয়ার কথা স্যার। ওয়াইফাই দিয়ে হইলে আবার দিলে হবে, সেটিংটা তো বুঝি না, কেউ জানলে ইয়ে করে দিও, সেট করে দিও। স্যার যারা থেকে কিনছেন তাদের বললে তো ওরা এসে ঠিক করে দেবে। আমাদেরটা কিনছিলাম তখন আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছিল, তখন এসে ওরা ঠিক করে দেবে। না এটা তো মেজর কোনো ইস্যু না, আমি ট্রাই করছি যে এটা ইয়ে হয় কিনা, বোঝা যায় কিনা। দেখছো? You are not required to learn the details of the blast furnace. That is not required. আচ্ছা। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আয়রন এক্সট্রাকশন। আমরা যেটা দেখতে চাই এখন, ইলেকট্রোলাইসিস ইলেকট্রোলাইসিস চলে যাবো আমরা এটার পর, বলছি। ইলেকট্রোলাইসিস ইজিয়ার ওকে গুড, থাকলে তো ভালো। কি আছে এখানে, তোমরা দেখে নিও, অনেক ভিডিও আছে, আমি জাস্ট একটা জিনিস দেখাতে চাইতেছি। স্যার এই যে ইট ভাটা বলে ওটা কি, তো ওটাও তো একটা অনেক হিটের মধ্যে দিয়ে মাটিটা অনেক ড্রাই হওয়ার পরেই তো ওটা ইট হয়। ওটাই তো বিগ ফিল্ডের কথা বললাম না, একই জিনিস। ওটাকে ডিফারেন্ট প্রসেস না? হ্যাঁ এটা ডিফারেন্ট প্রসেস, বাট একই টাইপের ফার্নেস। স্লো ক্যান নেট তো slow। ইজি তো নেই। ওই বলতেছে wait। Did you download Grammarly? Come on, man. This Grammarly really works. I didn't know that.
does what? as Extraction of light. So what the top? Then you should have. Should be. It has been since 5,000 years that man is using iron. Iron is the second most abundant metal in the earth. The most important ores of iron are hematite and magnetite. These ores contain different types of impurities. The first step is to remove the impurities. This is called the oxidation of the ore. The iron ore is converted to iron in a blast furnace. This is made of steel in which the inner side is I think covered internet using connection is bricks. really The mixture of concentrated ore, Oh, coal, and limestone are added from the ore into the blast furnace. Limestone coke and A powerful current of hot air is blown from the bottom simultaneously. During the flow of hot air from bottom to top, coke combines with oxygen in the air to form carbon monoxide. আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে প্রসেস ওদেরটা জাস্ট দেখতে থাকো আর কি ইয়ে পিক্টোরিয়াল ইয়েটা Due to this reaction, a large amount of heat is released, and thus the temperature of blast furnace increases to We just get captured 2000 degrees Celsius. Carbon monoxide formed in the furnace reduces the ore. Fe2O3 of reaction with 3CO forms 2Fe and 3CO2. At high temperature, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. CaCO3 forms CaO and CO2. Then impurity silicon dioxide in the ore reacts with calcium oxide and form calcium silicate, which is known as slag. Twice on reaction with gas forms slag. ওগুলো দরকার নেই স্মর্টেন্স লাগে হ্যাঁ CaO on reaction with ওগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল নেম সব CaSiO3. তুমি যদি কোনো নেম না বুঝো মনে বুঝবো এটা কমার্শিয়াল The iron obtained directly from blast furnace is called as pig iron. It contains carbon, sulfur, phosphorus, manganese, silicon, আর কিছু ইম্পিউরিটি থেকে and small অলরেডি particles. oh. একদম Pig iron স্মল is মাইনর very and again হচ্ছে স্যান্ডটিকে গলানোর পরে ওটা শুধু স্যান্ডটা বের করে দেবে এই 95% is iron. The iron which পিগ আয়রন দিয়ে তুমি কাজ করতে পারো 0.1% to Pig iron. 1.5% ওই যে যেটা পাইলা আর কি আচ্ছা মানে still there is some impurities তারপর ওখান থেকে আবার exactly এটা আয়রনটা বের হবে for a gas turbine for Step one, form company. To get started, we don't need any documents. All we need is your company information and আরে স্মার্ট বোর্ড এত দাম Not good. স্মার্ট বোর্ড হলে তো আর কিছু লাগে না as a tip দাম অনেক অনেক বড় 3.5 লাখ কোনটা যে ওই সবই করা যায় আর কি that's 3.5 lakhs. monitor that is stick with the wall কিন্তু আমার কাছে আছে ওই যে বড় করে অনেক হ্যাঁ এটার দাম এত দাম তোমার বাসায় আছে ও তোমার বাসায় এটা দিয়ে কি করো যে ওটা হচ্ছে যে দেখি আর কি ওখানে হচ্ছে একটা রুম আছে আমার খুব উপরে হচ্ছে পুরো গ্লাস দেওয়া সব দেখা যায় তো ওইখানে একটু বড় বড় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখা বা মুভি দেখাই আচ্ছা ওটা কি স্মার্ট বোর্ড শিওর টু আমি তো স্মার্ট বোর্ড তো জানি না বাস জানি যে ইট ইজ স্টিক উইথ দ্য ওয়াল সামথিং বিগ দ্যাট আই ক্যান সি স্মার্ট বোর্ড ইজ ডিফারেন্ট তাহলে ওটা না হয় স্মার্ট বোর্ড ইজ ডিফারেন্ট surface তাহলে ওটা by সামথিং টিভি রিলেটেড কিছু হবে আরো আছে অনেক কিছু হ্যাঁ টিভি রিলেটেড কিছু হবে যেখানে মুভি টুভি দেখা যায়
At the end of this video lesson, you should be able to explain how identify the different question, attention, আচ্ছা এরকম অনেক ভিডিও আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো আর কি দেখলে দেখবা তো অলরেডি আমি প্রসিডিউরটা তো পুরোটা বলে দিছি মেইন ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো বলে দিছি আয়রন এক্সট্রাকশন মানে কি বলে এটাকে তোমার Extraction of ইয়েগুলা রিঅ্যাকশনগুলো কিন্তু Extraction ইম্পর্টেন্ট is 5,000 here. স্যার ফার্স্টলি কার্বন হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে বার্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে আবার ওই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কার্বনের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে যদি তখন টেম্পারেচারটা 1005 at high temperature carbon dioxide reaction with carbon to form carbon monoxide just নো anything. স্পেসিফিক দরকার নেই টেম্পারেচার বেশি হাই টেম্পারেচার একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসিডিউর ছিল না এগুলো দেখলে বুঝবো আসলে ভিতরে আসলে কি হয় কি হলো আজকে ইন্টারনেট Most of us What don't year? think much about the things someone started playing my head. who's ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট in our everyday lives, how they're made, or where they I come don't know from. which But we one. all use products. আচ্ছা, we yes. use মাইকেল জ্যাকসন একটা স্টুপিড ছিল এবার চুপ থাকো trucks, দুনিয়াকে কিছুই দেয় না। clothes, Stupidity wires, this. appliances, and more. It's Stupidity works. quality of life Good. He didn't know the meaning of life and these products. High quality steel can't be made এর জন্য he was too frustrated ড্রাগ না নিলে ঘুম আসতো না that means he was stupid ঠিক আছে আর সে স্টুপিড ছিল আরো অনেক মানুষকে স্টুপিড বানাইছে লাস্টলি মনে হয় সে একটু লাইফ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে এবং সে নিজে স্বীকার করছে যে হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডান ইন মাই লাইফ ওয়াজ মিনিংলেস I don't know, sir. I just know him as the funniest smooth criminal. স্মুথ ক্রিমিনাল ম্যান I don't know. Even the song he made, Smooth Criminal. I just know from ওর তো আরো অনেক মানে ওর তো কিছু রেভলিউশনারি সং আছে I know that. I know from some of the like the fun, more funny stuff. It's looked like he was having fun. ফান তো দুনিয়ার সবকিছুই তোমাদের কোনটা ফান না ফান ফান তো সবকিছুতেই একজন মানুষ একটা থাপ্পড় দিলেও মজাই লাগে ফান আবার কি জিনিস ফান 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 শিখছো তো এগুলো কপি করছো ওয়েস্টের কাছ থেকে ওয়েস্টদের কাছ থেকে কপি ছাড়া তো কিছুই করতেছো না তোমরা নিজের মাথা থেকে কিছু একটা বাইর করে দেখাও না যেটা বাইর করছো ওয়েস্টদের কাছ থেকে কপি করতেছো শেষ ওয়েস্টরা ফান বলে ফ্রিডম ফান এই সেই হ্যাঁ যা বলে ওরা এক্স্যাক্টলি ওইটা কপি করবে তাই না কিছুদিন আগে ড্রেস নিয়ে কি কি করলাম মানে করলো আর কি স্টুডেন্টরা দেখলাম কয়েকজন ওই যে ইয়েতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আচ্ছা গাধাগুলা দেখো I don't know, sir. আমি আমার ড্রেস পরবো তো তুই তোর পর ড্রেস পর তোর না করছে কি আর দেখতে দেখা যাইতেছে একটা পাগলের মতো আমার দাদিকে আমি দেখেছি শাড়ি কি ব্লাউজ সালে শাড়ি পরেছে তো তোর দাদি কি তখন তো টিএসসি তে এসে দাঁড়ায় আছে ব্লাউজ সালে শাড়ি পরে গাধার বাচ্চা উনি তো ওনার ইন্টারনাল ইয়েতে ছিল আর ওরা তোর দাদির অবস্থা গিয়ে দেখ তোর দাদির যথেষ্ট লাজ শরম ছিল ইভেন আমরা দেখছি আমাদের দাদা নানিদেরকে আমরাও দেখছি অনেক এরিয়াতে এটা আছে ফিলাইতে যে ওনারা একটু কমফোর্টেবলি থাকার জন্য এমনিতেই শাড়িটা একটু প্যাঁচায় পরে মুরব্বি বয়স হয়েছে তো আমরা দেখছি যে ইভেন ওনারা যখন রাস্তায় বেরোইতো একটু পুরুষ মানুষ আসলে রাস্তা থেকে নেমে জায়গা দিত চলে যাওয়ার পরে এরপর এরা যাইত এইভাবে ওনারা জিনিসগুলোকে মেনটেন করতো এর জন্য আমার দাদার কোনোদিন টেনশন করা লাগে নাই আমার দাদি আরেকজনের সাথে চলে যাবে আরেক বেটার সাথে ভাইয়া চলে যাবে এটা আমার দাদার টেনশন করা লাগে না কিন্তু এখন
এখন টেনশন করা লাগে আমাদের ওয়াইফদের নিয়ে টেনশন করা লাগে আর আমাদের মেয়েদের নিয়ে